راتوں کو جاگ کر مقدر بنانا یہ حر کی سیرت ہے بھیا. دیکھیے میں نام کسی کے نہیں لوں گا اس لیے کہ میں مجرم نہیں ہونا چاہتا. وہ شبروز بھائی نے کہا کہ محمد بھائی صادق بھائی میں نام نہیں لوں گا. دیکھیے میں نے نام لے لیا, آپ نے سوچا نہیں کہ میں نے نام نہیں لیا, نام لے لیا. پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ نہ میں صادق صاحب کا نام لوں گا, نہ محمد بھائی کا لوں گا, نہ اور کسی کا نام لوں گا, اس لیے کہ جماعت میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں, سب میرے دل کے قریب ہیں. مولا آپ کو آباد رکھے. آئیے میری طرف دیکھیے, میں آپ کی خدمت میں صرف ایک مطلع 2-3 شعر سناؤں اس لیے کہ اب نظامت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ شعر سنائے جائیں. نیا کلام ایک مطلع اور سناتا ہوں کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں. ارے جاگیے, جاگتے رہیے, سوئیے گا نہیں, جو سو گیا وہ کھو گیا, اور جو جاگتا ہے مقدر اسی کا بنتا ہے. کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں, ایک ہی بار تھا ہر بار. دیکھیے آپ ردیف دہرا دیجیے گا, کلیجے پہ پتھر رکھ کے یہ ردیف پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ موقع نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ردیف آپ تک پہنچائے. کہ ایک شعر کے لیے زحمت دے رہا ہوں کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں, ایک ہی بار تھا ہر بار کئی قسطوں میں. جبرائیل دیکھ رہے ہیں آپ کو, میں دیکھوں نہ دیکھوں اپنی ذمہ داری سمجھیے. کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں, ایک ہی بار ہر بار کئی قسطوں میں. ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ, بٹ گیا شام کا دربار. ذرا سا جاگیے گا, ایک شعر تک لا رہا ہوں کہ ایک خطبے سے ہی زینب نے ایک خطبے میں ہی زینب نے کیا تھا حملہ. میں ناظم ہوں, مجھے پوری اجازت ہے. اور سنو, میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ آگے بیٹھ کے شعر نہ سمجھ میں آئے تب بھی ہاتھ اٹھا دیا کرو, اس لیے کہ یہ وہ بزم ہے جہاں سمجھنے پہ نہیں, نیت اچھی ہو اس پہ داد ملتی ہے. ہائے ہائے مولا آپ کو آباد رکھے. ارے جہاں پہ ذکر رسالت مآب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے. آئیے میں ایک شعر تک لے جا رہا ہوں, چاہے جیسے سنیے کہ چلی حیدر کی جو تلوار, نہیں تو دیکھیے خدا حسین کا بات تھا. چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں, ایک ہی کئی قسطوں میں, ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ. سکہ پلٹ کے دیکھتے ہیں, میں آہستے سے آپ زور سے, سکہ کبھی پلٹ دیا جاتا ہے. کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں, ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ, بٹ گیا شام کا دربار کئی قسطوں میں. ارے دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح. آئے ہائے علمدار, ماشاءاللہ یہ سب علم اٹھانے والے بیٹھے ہوئے. مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہے, آپ اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کیجئے. اس شعر کو دل کے قریب کر کے سنیے گا کہ سنیے گا. ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ, آپ جانے مولا جانے کہ ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ, بٹ گیا شام کا دربار کئی قسطوں میں. دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح, آج گزریں گے علمدار کئی قسطوں میں, ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح, آج گزریں گے علمدار کئی قسطوں میں, آج گزریں گے علمدار کئی قسطوں میں. ارے ماتم شہ سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو. ہمارے استاد محترم عالی جناب مولانا اعجاز حسنین غدیری صاحب بستر علالت پہ ہیں. اس جملے کے صدقے میں دعا فرما دیجئے کہ ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے پروردگار عالم. دیکھیے اس وقت بہت سیریس حالت ہے ان کی, اور اعجاز حسنین غدیری صاحب کو آپ نے سنا ہے اور آپ دیکھیے پسند بھی کرتے ہیں خطبہ اور ذاکرین کو. ان سے پوچھا تھا ہم نے جوادیہ میں, دیکھیے ان کی اصطلاح ہے, یہ اپنی زبان میں انہوں نے بتایا. ہم نے پوچھا سرکار یہ بتائیے مفتی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں مرجع اور مجتہد, لیکن یہ اصطلاح کہاں کی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو انہوں نے پوچھا جیسے لفظ بہت اچھا لفظ ہے, ادھر گیا بدنام ہو گیا. ارے دیکھیے ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے ہی لفظ مفتی ہے. یاد رکھیے گا کرتاس کربلائی کا جملہ, گھر بیٹھی ماں کے لیے دعا فرمائیے گا. اعجاز حسین صاحب سے پوچھا میں نے کہ مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہنے لگے اتنی سی بات نہیں سمجھ پائے. میں نے کہا آپ بتائیے. کہ مفتی کہتے ہی اسے جو مفت میں بنے. آئے ہائے محلہ آپ کو آباد رکھیں. بہت آرام سے شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح, آج گزریں گے علمدار کئی قسطوں میں. ماتم شہ سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو مار ڈالیں گے عزادار کئی قسطوں میں.
मातमे शह से कभी अशकों से मुफ्ती तुझको मार डालेंगे अजादार। कई किस्तों में देखिए मैं अपने ही शेर पढ़ के दाद ले रहा हूं, कोई ये ना कहे कि गिरताज साहब निजामत ने दूसरों के शेर पढ़ने पे दाद तो मिल ही जाती है। कमाल तो ये है कि अपने शेर पढ़िए तो दाद लीजिए, इसीलिए कोई कहने ना पाए अपने ही शेर मैंने आपको सुनाए। मौला आपको आबाद रखें। कोशिश करूंगा निजामत भी अपने ही अशार पे खत्म कर जाऊं, लेकिन बीच में कभी कभी जरूरत महसूस होगी तो एक चार मिसरे जरूर ऐसे सुना दूंगा। कौन से? अब्बास सिरसवी, अरे याद आ गया खुदा की राह, अब्बास सिरसवी सादिक साहब, ये लम्हा कज़ा हो गया, फिर नहीं आएगा, अब अगले साल का इंतजार होगा, फोन पे सुन लीजिएगा बाद में। लेकिन सुनिए, अब्बास सिरसवी, बैठे रहिए आपकी मर्जी, याद आ गया मुझसे। अब्बास सिरसवी ने कहा मिंबर पर बैठ कर ना सियासत बयान कर, बैठे रहो तुम्हारी अपनी मर्जी है, नौजवानों से कह रहा हूं दूसरा मिसरा संभालिएगा। अब्बास सिरसवी ने कहा कि मिंबर पर बैठ कर ना सियासत बयान कर, मिंबर पर बैठ कर न सियासत बयान कर, दम है तो फातिमा की शहादत बयान कर। जागिएगा, चौथा मिसरा आपके हवाले कर रहा हूं। आबाद रहे आप, आपकी माओ की गोदियां आबाद रहे, आबाद रहिए। अब्बास सिरसवी ने कहा चौथा मिसरा सुनिए कि मिंबर पर बैठकर न सियासत बयान कर, दम है दम है दम है तो फातिमा की शहादत बयान कर। शामिल थे जितने लोग भी जहरा के कत्ल में, उन सबका नाम लेके रिवायत बयान। या अली, और सुनिए, हदीस की रोशनी में वो शिया है ही नहीं जिसका तबर्रे पर ईमान ना हो। उलमा बैठे हुए पूरी जिम्मेदारी से, यहां से हौज़ इल्मी नजफ अशरफ तक की जिम्मेदारी कि तवल्ला तबर्रा दोनों जरूरी है। याद रखिएगा, तवल्ला उस वक्त कबूल होगा जब कातिले जहरा पर लानत का जज्बा होगा। एक जुमला कह रहा हूं, अय्यामे अज़ाए फातिमी का जुमला है, याद आ गया तो पढ़ के जा रहा हूं। याद रखना, उस इंसान पर अपनी अम्मा का हक बयान करना हराम है कि जिसके पास हुसैन की अम्मा का हक बयान करने की ताकत। या अली मदद, अली 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 अली। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मिसरे पढ़ देता हूं, आप समझ जाएंगे मैं किसको बुलाने जा रहा हूं। और इजाजा मेरे पास मौजूद है, ये मिसरे मुझसे सुन लीजिए इसलिए कि आप सबको याद है, वरना मैं पढ़ता नहीं, आप इनकी जबानी सुनते। लेकिन मैं इजाजा ले चुका हूं, मैं पढ़ रहा हूं कि मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहां, पूरी तारीख पढ़ रहा हूं, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, मस्जिद के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन जगहों के बच्चे कभी पाले नहीं जाते। अभी बैठे रहो, आपकी मर्जी है। मैं चौथे मिसरे पे दाद चाहता हूं, पूरा मजमा भी खड़ा हो गया तो शायद का मैं मिसरे पढ़ रहा हूं। मस्जिद के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, मस्जिद के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, मस्जिद के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन जगहों के बच्चे कभी पाले नहीं जाते। ऐ मुनकिरे सवारे अलीयुन वलीउल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते।
मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन जगहों के बच्चे कभी पाले नहीं जाते। ऐ मुनकिर ज़वारे अलीउन वलीउल्लाह, ऐ मुनकिर ज़वारे अलीउन वलीउल्लाह। कितनी बार पढ़ूं मिसरा? ऐ मुनकिर ज़वारे अलीउन वलीउल्लाह, ऐ मुनकिर ज़वारे अली। कुत्ते में तारीख है। देखें मुनकिर ज़वारे, अब तो आपको समझ में आ गया होगा किसी आलिम दीन के मिसरे कि मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन जगहों के बच्चे कभी पाले नहीं जाते। ऐ मुनकिर ज़वारे अलीउन वलीउल्लाह, तहलीज़े नजब चूमने कुत्ते नहीं जाते, तहलीज़े नजब चूमने कुत्ते नहीं जाते। आइए बड़े अदब एहतराम से हर दिल इल्तिफात लेके बढ़ रहा हूं, हर दिल अजीज शायर मोहतरम मौलाना शम्स तबरेज साहब की खिदमत में कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। आप हजरात एक नारे हैदरी से इस्तकबाल फरमाएं। नारा हैदरी। हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जश्न अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम मनाने वालों को काबे का तबस्सुम मुबारक हो। और यहीं से आगाज मतला हाजिर करता हूँ। मेरे साथ बड़ा अजीब इत्तेफाक ये हुआ है कि एक कलाम की फरमाइश नहीं की है, भाई ने कई कलाम की कर दी है। तो मैंने सोचा है कि जितनी भी फरमाइशें की हैं सब नहीं पढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल नया कलाम नया बिल्कुल मतला हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। सादिक भाई, भाई सलाम के सलाम मेरे भाई, आप लोग हाजिर करता हूँ। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। महसूस होगा फर्श पे अली के चाहने वाले बैठे दूसरे मिसरे में। आप सब की जानिब से पढ़ रहा हूं ये मिसरा। दिन ढला, दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। आवाज जब तक बंद नहीं होगी मैं पहला मिसरा पढ़ता रहूंगा। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। हाय 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 हाय। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे, मैं यकीन जाने मैं कभी नहीं कहता माइक पर आकर के कि मतलब ये अपने लिए कह रहा हूँ, मैं कभी माइक पे आके मैं ये नहीं कहता कि आप खड़े हो जाएंगे इस शेर पे और मैं आपको खड़ा कर दूं, पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक खड़ा हो जाएगा। मगर एक बात बताऊं, जो शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हक है कि उसका इस्तेकबाल किया जाए। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। मुझको मिलना है से, मुझे मर जाने दो। तो अब जुलेखा नहीं, यूसुफ की कटेगी उंगली, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो। हाय हाय हाय।
यार सलामत रहे मौला, आबाद रखे मौला, सलामत रखे। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। दिन ढला, खड़े हो जाना यहीं पे। दिन एक शेर सुनाना है बस, तुम्हें सुनाऊंगा, मजमा बोलेगा, तुम खड़े हो जाओ। हाँ बेटा तुम भी खड़े हो जाओ, आओ जाओ बेटा। भाई इन दो बच्चों को देखते रहिएगा, शेर सुना रहा हूँ। दिन ढला, दिन ढला, बस इन दो बच्चों को देखिए और पूरा मजमा देख रहा हूं मैं। दिन ढला शाम हुई, स्टेटस लगाया था ना आपने 6 रजब को, हमारा आज के बाद ये स्टेटस लगाएंगे। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो। अपने बच्चों से कहो मातम संजीर करे, अपनी नस्लों में भी मातम करना। मौला आबाद रखे मौला, सलामत रखे। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। अब जुलेखा नहीं यूसुफ की पकटेगी उंगली, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो। अपने बच्चों से कहो मातम संजीर करें, अपने बच्चों से कहो मातम संजीर करें, अपनी नस्लों में भी मातम का असर जाने दो, अपनी नस्लों में भी मातम का असर जाने दो। तो देख कर वो बला दूर से बोली जन्नत, मुझको कुछ देर जरा और संवर जाना। आने वाला शेर नौजवानों के नाम, आने वाला शेर नौजवानों के नाम हाजिर कर रहा हूँ। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने। नौजवानों के नाम, जो जहां नौजवान बैठा है। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो। अपने बच्चों से कहो मातम संजीर करें, अपनी नस्लों में भी मातम का असर जाने दो। देख कर वो बला दूर से बोली जन्नत, मुझको कुछ देर जरा और संवर जाने दो। तो उसको करना है अभी सीने अकबर का तवाफ, सब्र अय्यूब को मख्तल से गुजर जाना है। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। अब जुलेखा नहीं यूसुफ की, मौला सलामत रखे, अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो। अपने बच्चों से कहो मातम जंजीर करें, अपनी नस्लों में भी मातम का असर जाने दो, अपनी नस्लों में भी मातम का असर जाने दो। देख कर वो भला दूर से बोली जन्नत, मुझको कुछ देर जरा और समर जाने दो। उसको करना है अभी सीने अकबर का तवाफ, उसको करना है अभी सीने अकबर का तवाफ। सब्र अय्यूब को
مقتل سے گزر جانے دو، نہر کو اون و محمد ہی اٹھا لائے ہیں۔ نہر کو اون و محمد ہی اٹھا لائے ہیں، اے ہواؤ سوئے زینب یہ خبر جانے دو، محمد ہی اٹھا لائے ہیں، اے ہواؤ، اے ہواؤ، اے ہواؤ سوئے زینب یہ خبر جانے دو، پھر زمانے نے اسے سر پر بٹھا رکھا ہے، پھر زمانے نے اسے سر پر بٹھا رکھا ہے، جس نے مظلوم کیا ہو کو دبا رکھا ہے، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے، ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے، ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے، ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے، ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے، ایک قطرے نے نعرہ لگے گا بیٹا آئے گی منزل، ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے، سنیے گا، ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے، اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لو، اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لو، نیزہ و خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے؟ ہائے دیکھیے گا، آ گیا نتیجہ، آ گیا نتیجہ، سنیے، پھر زمانے نے اسے سر پر بٹھا رکھا ہے، جس نے مظلوم کیا ہو کو دبا رکھا ہے، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے، ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے، ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے، اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لے، نیزہ و خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے؟ تو گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کر وہ بلا شہن ایک شیر سرائی پہ بٹھا، یہ قبیلہ ذرا سا یہ قبیلہ جڑ جائے میرے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے جڑ جائے، پھر زمانے نے اسے سر پر بٹھا رکھا ہے، جس نے مظلوم کیا ہو کو دبا رکھا ہے، یہ الگ بات لہو اپنا، لگ ہی نہیں رہے 27 دن اس بستی میں رہ کر کے گیا ہوں کبھی، پھر زمان بتاؤں گا نہیں کب رہ کے گیا، پھر زمانے نے اسے سر پر 27 دن رہا ہوں، پھر زمانے نے اسے سر پر ہے، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے، ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے، ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے، اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لے، نیزہ و خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے؟ گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کر وہ بلا شہن ایک شیر سرائی پر بٹھا رکھا ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے نیزے سے لہو برسے گا، اس کے ٹوٹے ہوئے نیزے سے لہو برسے گا، یہ الگ بات ہے ہاتھوں کو کٹا رکھا ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے نیزے سے لہو برسے گا، یہ الگ بات ہے ہاتھوں کو کٹا رکھا ہے۔